ऐसे साइलेंटली रखा है उसने, कुछ खेल बिल के रखा है, और फिर हाथ लगाएंगे तो तुरंत हाँ पकड़, इसलिए वो पकड़ ही लेता है, वो हाँ भी नहीं करता है, ग्राउल भी नहीं करता, पकड़ ही लेता है। आप ऐसा भी करोगे ना तो भी वो ये होता है, मतलब दांत ऐसे दिखाना चालू करता है। अगर मैंने ऐसे भी किया ना तो भी ऐसे मारा दे लाइक दिस। चलो चलो आ जाओ। ഇവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടാ, ഇവൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്ക് ബിഹേവിയറിങ് ഡോഗിന്. ഇതൊക്കെ വൻ ഗ്യാങ്ങുകളാ. चिकन जैसे फेवरेट है तो आप अगर उसमें हाथ या दूर से भी हाथ ये करोगे ना तो भी वो ग्राउल करता है, दांत पूरे ऊपर करके ग्राउल कर देता है। आसपास में जाएंगे तो भी, बट मुझे तो आदत हो गया, बट दूर से कोई अभी गेट पे भी आ गया ना, मीन्स डोर भी नॉक कर दिया तो उसके ऊपर ऐसा फायर हो जाता है वो कि मतलब ये खाने ही आ रहा है ऐसा। और अभी जो भी है वो आप कर सकते हो, वी बिलीव इन यू। लेकर आए ना ये सब, वो कैसे लेके आए, अभी मेरी हालत टाइट हो गई थी। हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड। बट आउटडोर में कैसे दूसरी जगह हम लोग जाते हैं तो नए डॉग्स दिखते हैं तो उससे डील नहीं कर पाता है। कभी मैंने ये नहीं किया उसको, राउंड अप नहीं, इंटरेक्ट नहीं किया उस उन लोग। पहले बचपन में लेके गया तो इसको एक बार काटा था वो स्ट्रे डॉग एक, तो तब से मैंने इसको लेके जाना बंद कर दिया वहाँ पे। और मैं भी डर गया था, वो भी डर ही गया था, इनके 6 महीने का था तभी। अभी कितने साल हुआ ये? अभी ये 2 साल का हो गया है। इसको पहले कोई ट्रेन किया? कोई नहीं, इसको ट्रेनर हम लोग ने देखा। हम आपके होप में थे कि आप आओगे, एक ना एक दिन आओगे, आज नहीं आओगे, कल आओगे, कल नहीं आओगे, परसों आओगे, हम वही होप पे थे। मैंने मॉम को भी बोला था कि वैशाख भाई आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, देखते अभी वेट करते कितना टाइम वेट करना पड़े। बिकॉज बाहर वेस्ट ऑफ ट्रेनर से करने से अच्छा मुझे बोला मैं एक ही बार में ये करूँगा, पर अच्छा ट्रेनर ये करूँगा, जो इंडिया के बेस्ट ट्रेनर है उनसे ये करूँगा। तो मैं बाहर किधर दिख गया, पूछा मैंने बहुत जन को पूछा, तो बहुत जन ने बोला कि वो खाते समय यही करता है क्या, फूड एग्रेशन है क्या? मैं बोला हाँ। तो हम लोग नहीं आ सकते, उसका एज बढ़ गया है, 2 इयर्स हो गया, तो हम लोग नहीं आ सकते। बहुत ट्रेनर ने मुझे ये भी बोला। मैंने ट्राई किया था, बुलाने वाला नहीं था, बट मैंने कॉल करके जस्ट ट्राई किया था कि वो क्या बोलते। नहीं, उसका एज ज़्यादा बढ़ गया है तो हम इतने बड़े एज डॉग को ट्रेन नहीं करते। अच्छे ट्रेनर्स को कॉल किया था, बट वो नहीं। फिर हमारा फर्स्ट एंड लास्ट होप तो आप ही थे। मैंने 6 मंथ के था तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कॉल करने की, जब इसने मुझे बाइट दिया था तब से। आपको कौन से टाइम में बाइट किया ये? मुझे 9 मंथ का था तभी बाइट किया था। सिचुएशन मीन्स इसके मुंह में एक छोटे बेबी का डायपर था, जो कि वो बैड थिंग है तो पकड़ना नहीं था, तो छोड़ भी नहीं रहा था वो मुंह से। तो मैंने जस्ट उसके मुंह से वो छीनने की कोशिश की और मैंने छीन भी लिया, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो भी 11 बार उसने बाइट किया मुझे। 11 बार बाइट किया, 11 बार होल्स गिरे मेरे हाथ पे। എൻ്റെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം 2 വട്ടം ഒന്ന് ആ പറയുന്ന വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ലീഷിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും, ഇത്രയൊക്കെ ഡോഗുകൾ വന്നാലും നമുക്ക് അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഡോഗിൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ അഗ്രഷൻ, ഇപ്പോൾ ബൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുള്ള ഡൊമിനൻസ് കാട്ടാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് കൺട്രോളിലാക്കും ഡോഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ലീഷിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ലീഷ് പുള്ളി ചെയ്ത് പോയാലും
അവർക്ക് പിടിച്ചെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കണം. ഇതിന് നമ്മൾ ഓഫ് ലീഷിൽ നടത്തും, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ശരിയാട്ടാ. ഇവിടെ ഭയങ്കര നമ്മുടെ തെരുവ് നായകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവായിട്ടൊരു ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് നോക്കണതും. അനിമൽസിൻ്റെ എടുത്തായാലും ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അടുത്തായാലും ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് അതും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അമൽ പറഞ്ഞത്, അമലിപ്പോൾ 2-3 വർക്കിന് നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മൂലകളിലും നിറയെ ഡോഗ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പുള്ള ബൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ഡോഗുകൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 year ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചെക്കനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവൻ്റെ ഓണർക്കാണെങ്കിലും നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നടത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് കൂടുതൽ സർക്കിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 3 to 5 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അമലിനൊക്കെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് കാട്ടി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നടക്കും. അപ്പോൾ ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റേബിളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇവൻ ശരിയാവുമെന്ന്. ഇവൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും ആളുടെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും വളരെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ വളരെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ മോർണിംഗ് ജോബിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് 7 o'clock വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അമൽ കാലത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡോഗുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തണം ആ ഏരിയയിലൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അവനെ നല്ല രീതിയിലൊരു ഒബീഡിയൻ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓണർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അവന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അധികം സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സുകളൊന്നുമില്ല, നല്ല അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ വയ്ക്കണം, സ്ട്രേ ഡോഗ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുതന്നെ അവരെങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം, പാക്കായിട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആളെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നല്ല ഡോഗുകളുള്ള ഏരിയയുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഓണർക്ക് അത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ലീവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആൾ ഒരു 5 ഡേയ്സിൻ്റെ ലീവൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടേണിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് ടേൺ എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യണം, ഡോഗ് കൺട്രോളിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപകടം ഉണ്ടാവും. അവിടെ പബ്ലിക്ക് നല്ല റഷായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ.